आज परम प्रभु श्री अरविंदर महापरियाण महासमाधि द्वितीय दिवस ऑनलाइन श्री अरविंद एसोसिएशन पाठचक्र उपस्थित समस्त भाई अपा मान को वंदे मातरम और प्रणाम। प्रभु मां चरण कमल आम अनंत कोटि प्रणाम जनाई आरंभ करवा आज दिन कार्यक्रम माँ और प्रभुंर किसी बाणी सहित भगवान आंतरिकता सहित आम जहाँ कि सेवा करवा ताही हम आम साधना एवं से सेवा लगी आम भितर रही बासनाटी जी वृद्धि घटुव ताहाको आम अग्रगतिर एक सुनिश्चित संकेत बोली कहि जो पूर्णता आम को अर्जन करने को हम जो सब महैश्वर्य आम को लाभ करने को हम से सब ही होचंदी टू रीड what will help the yoga or what will be useful for the work or what will be develop the capacity for the divine purpose। यार प्रश्न उत्तर दे श्री अरविंद कहते जहाँ जोगरे साहाय्य करिवो किंबा कार्य पई जहाँ उपयोगी किंबा भगवान को उद्देश्य रे जहाँ सामर्थ्य विकास करिवो ताहा ही पढ़िबा उचित। एटी प्रश्न हेतला श्री अरविंद को कौन पढ़िबा उचित से कथार उत्तर देचंदी श्री अरविंद जहाँ जोगरे साहाय्य करिवो किंबा कार्य करिवा पई जहाँ उपयोगी किंबा भगवान को उद्देश्य रे जहाँ सामर्थ्य विकास करिवो ताहा ही पढ़िबा उचित। Do not waste time reading frivolous and unwholesome things. Do not waste your energy in idle small talk। निर्बोधतापूर्ण अहितकर विषय सब पढ़िबार समय नष्ट कर नहीं। निष्क्रिय छोट कथारे तुमर शक्ति नष्ट कर नहीं। कार्यक्रम को आगे नवा आज कार्यक्रम समस्ते निरमित ध्यान करवा किसी समय मंत्रमयी सावित्री उच्चारण सहित आज मंत्रमयी सावित्री उच्चारण पृष्ठ संख्या रही 305। आज मंत्रमयी सावित्री को उच्चारण करने चलते आम भुवनेश्वर सौरभ भाई को आम अनुरोध करवा। सौरभ भाई आपण मंत्रमयी सावित्री आवृत्ति करंतु आम समस्ते नीरव रे प्रभु मां को ध्यान करूँ समस्त साइलेंस। सावित्री Book 3 The Book of the Divine Mother Canto 1 The Pursuit of the Unknowable। All is too little that the world can give. Its power and knowledge are the gifts of time and cannot fill the spirit's sacred thirst. Although of one these forms of greatness are, and by its breath of grace our lives abide. Although more near to us than nearness self, it is some utter truth of what we are. Hidden by its own works, it seemed far off, impenetrable, occult, voiceless, obscure. The presence was lost by which all things have charm, the glory lacked of which they are dim signs. The world lived on aid empty of its cause. Like love when the beloved's face is gone, the labor to know seemed a vain stripe of mind. All knowledge ended in the unknowable. The effort to rule seemed a vain pride of will, a trivial achievement scorned by time. All power retired into the omnipotent. A cave of darkness guards the eternal light. A silence settled on his striving heart. Absolved from the voices of the world's desire, he turned to the ineffable's timeless call, a being intimate and unnameable. A wide compelling ecstasy and peace, felt in himself and all, and yet ungrasped, approached and faded from his soul's pursuit, achieve forever luring him beyond. Near, it retreated, far, it called him still. Nothing could satisfy but its delight. Its absence left the greatest actions dull. Its presence
made the smallest sin divine. धन्यवाद भाई एते बेले जाए मी मंत्रमयी सावित्री उच्चारण सहित नीरव ध्यानस्थ थी समय हिची आज कार्यक्रम रे भक्ति नैवेद्य अर्पण करवा आज कार्यक्रम रे भक्ति नैवेद्य अर्पण करने चलते आम कड़मिया जाजपुर रु सुजाता महाना का मनोनीत करवा अपा गोटे भक्ति नैवेद्य प्रभु मां चरण कमल अर्पण करंतु। वंदे श्री अरविंद वंदे श्री अरविंद रूपांतर साधक नवजुग वाहक रूपांतर साधक नवजुग वाहक जोगी हृदय अरविंद वंदे श्री अरविंद वंदे श्री अरविंद हे करुणाकर सत्य शिव सुंदर हे करुणाकर सत्य शिव सुंदर परमेशा नित्यानंद परमेशा नित्यानंद कृष्ण धनानंदन भवतपचंदन कृष्ण धनानंदन भवतपचंदन जय जय श्री अरविंद वंदे श्री अरविंद वंदे श्री अरविंद परा चेतनार प्रबल गंगाधार परा चेतनार प्रबल गंगाधार महादेव महानंद महादेव महानंद करिला धरण तनु करिदान करिला धरण तनु करिदान लोकिस्मान अरविंद वंदे श्री अरविंद वंदे श्री अरविंद रूपांतर साधक नवजुग वाहक रूपांतर साधक नवजुग वाहक जोगी हृदय अरविंद वंदे श्री अरविंद वंदे श्री अरविंद श्री अरविंद श्री अरविंद। धन्यवाद बाबा ये एक हृदयस्पर्शी प्रार्थना टी प्रभु चरण कमल प्रभुंर
महिमा गान कले आज कार्यक्रम जो वंदनाटी आप निवेदन कले प्रभु अम्मा चरण कमल वास्तविक आज दिवस को से ही बहुगुण से समस्त हृदय आज निनादित कला। परम प्रभु श्री अरविंद महापरायण महासमाज आज हूँ द्वितीय दिवस। से महान से शक्ति को से गंगा को स्वर्गर गंगा को जमी भागीरथ आनी ये मानुषी जाति मानुषी चेतना को ऊर्ध चेतना सहित युक्त करने रूपांतर करने दिव्यत्व भरी देवाई से चेतना को मानुषी चेतना को ऊर्ध को नहीं जावाई से शक्ति अति मानस शक्ति पूर्ण शक्ति को से अवतरण करथिले धरा पृष्ठ एवं निजर पार्थिव शरीर रे एवं आम पाई से आत्मा बलि देथिले। शिव सम से महान हलाहल विष को से पान करी सारा विश्व को से जमती की उद्धार करथिले। परम प्रभु यही दुनियार जेते जावतीय दुख कष्ट जरा मृत्यु रोग को हटे देवा पाई एवं मनुष्य को से अमरत्व प्रदान करने पाई से महान दिव्य शक्ति को निज शरीर से ओह्लाई थे और निज शरीर को आत्म बलि देथिले। से अति मानस शक्ति निज शरीर रे जेतेबेले ओह्ली थिला प्रभुंकर शरीर को बहुत सुंदर भाव से आलिंगन करथिला। दीर्घ आमर डिसेम्बर 5 रु डिसेम्बर 9 पर्यंत से शक्ति श्री अरविंद शरीर रे खेली जाइथिला एवं से सुवर्ण ज्योति झलकुथिला। एवं यही समय 3 दिन डिसेम्बर 5 डिसेम्बर 6 डिसेम्बर 8 रे जेतले कि मां को पचरा गला मां प्रभु को सहित से जो वार्तालाप करथिले सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर रे प्रभु शरीर को फेरी आस यही शरीर को तुम्हें मोर शरीर को देदेवी आपन उठी जातु से समय श्री अरविंद से कथा कहते जानी शुणी मु शरीर को त्याग करी शरीर जहाँ काम हवा कथा हो सारी बाकी आपन करेंगे। एवं परवर्ती कार्यक्रम अति महान शक्ति रे गठित होता मोर शरीर नहीं मु पुणी अवतीर्ण हेबी। प्रणमदा मां को यही समय मां को बहुत अनेक साधक साधिका भी विचलित करथिले। फ्रॉम 15th December when Sri Aurobindo left his body until 19th December when he was put into the samadhi, I did not leave mother even for a minute. प्रणमदा कहउजंदी मु गुटिए भी मिनट मां को मु छाड़ी जाई नथिले। मदर इवन फॉर ए मिनट मदर टोल्ड मी ए फ्यू डेज लेटर तापर मां मते कहले यू डिड राइट थिंग इफ यू हैडंट स्टेड ऑन बाय माय साइड आई वुड हैव लेफ्ट माय बॉडी। जो भाव में मां को विचलित कर दिया जाइतिला मां कहले तू जदि मो पाखापाखि न थांतु ताहले मो मोर भी शरीर त्याग कर दी थांती। प्रभु श्री अरविंद मां को कहते मां होचंदी श्री अरविंद चेतन शक्ति से शक्ति द्वारा ये अति मानस शक्ति कार्य करिवो। जदि सी शरीर नेबे ताहले काम करिवो किए मां होचंदी श्री अरविंद कार्यकारी शक्ति। तेणु आज दिवसर तात्पर्य विषय महापरायण महासमाज द्वितीय दिवस विषय किसी कथन करने किसी मनन चिंतन करने किसी वाक्य प्रदान करने दिव्य वाक्य आज आम आम गहन अच्छा बारबार डॉक्टर चित्तरंजन साहू भाई भाई हाथ में आज दिवस कार्य ता संग को आम धारावाहिक भाव में परम प्रभु श्री अरविंद से महान दिव्य ग्रंथ जहाँकि हूँ योग सन्मानाय सिंथेसिस ऑफ योग
ए जावत आम अच्छे चैप्टर 8 सुप्रीम विल परम इच्छा या भी आलोचना कुछ करने आज तार बोधे कंक्लूडिंग पार्ट करने कथा तेणु भाई को आम अनुरोध करवा दुईटी कार्य को सी निर्वाह करंतु डॉक्टर चित्तरंजन साहू भाई बरगढ़ भाई। परम करुणामयी दिव्य जननी श्रीमा एवं परम प्रभु श्रीअरविंद श्रीपाद पद्म अशेष प्रणति जनाई ऑनलाइन श्रीअरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र आज पुण्यतिथि उपस्थित समस्त मातृप्रेमी अपा भाई को सादर सप्रेम नमस्कार सहित पुनः स्वागत करुच्ची। समस्त को मोर हार्दिक अभिनंदन कारण एभली एक विरल मुहूर्त भगवत सान्निध्यर अपूर्व सुजोग लाभ करिसेंती। आमे समस्ते प्रकृति भाग्यवान। तेणु मां पाखरे विनम्र कृतज्ञता निवेदन पूर्वक आज आलोचना एवं स्वाध्याय को आगे नबा। आज आमर परम प्रभुंकर पुण्यतिथिर द्वितीय दिवस महाप्रयाण महासमाधि यही 5 दिन प्रकृत मानव जातिर इतिहास रे ए धरापृष्ठ रे भगवान लीलार गोटे विचित्रतम मुहूर्त। एभली घटना पूर्वर केवे घटी नथिला किंबा भविष्यत मध्य घटिबार संभावना नहीं कहा जाई पारे। तेबे जो समय सेतेबेले कौन घटुला प्रकृत रे प्रभुंकर चेतना रे मांकर चेतना रे सूक्ष्म भाव रे साधारण मनुष्य पक्षरे ताहा जानिबा किंबा कल्पना मध्य करिबा संभव नहीं। आमे केवल से समय उपरे से अवस्था उपरे एकात्म होपाई चेष्टा करिबा अनुभव करने को चेष्टा करिबा प्रभुंकर से विरल मुहूर्तर अनुभूति सेथिपाई आम तरफ चेतनागत भाव रे जो सूक्ष्म आस्पृहाटी रही सेटा ही गुरुत्वपूर्ण। से आस्पृहाटी हुए तो आमको से आवश्यक अनुभूति आनीदेव। आमे जानिबा अनुभव करिबा जे जो महान त्यागटी प्रभु आम पाई करि जाइछंती सेथिपाई आमे तांक पाखरे केते ऋणी केते संघर्ष करिसंती केते सहन करिसंती एवं सब किछि आम पाई सहज कर दैछंती तांकर योग साधना माध्यम रे जोथि पाई तांक पाखरे जेते कृतज्ञता जणैले मध्य कम हो। आज आमे से विषय पर एकाग्र हवा। प्रकृत रे परम प्रभुंकर योग साधनार समग्र पर्याय को आम ध्यान कले जानिबा तांकर योग साधना प्रत्यक्ष भाव रे बा एकनिष्ठ भाव रे आरंभ होईची 1910 मसीहारू। से तो थिले अवतारी पुरुष शुद्धतम चेतना नहीं से जन्म ग्रहण करिसंती प्रभुंकर निर्दिष्ट कार्य को वास्तवता रूप देवा पाई। तेणु सी तो आजन्म सिद्ध ता सत्वे जेहेतु मनुष्य शरीर रे मनुष्य मानक पाई उदाहरण सृष्टि करबा पाई से साधना करिसंती। आमे तांकर साधनार पर्याय को अवलोकन कल देखिबा जो अतिमानस सिद्धि अतिमानस चेतनार ये पृथ्वी अवतरण जहाँ तांकर जीवन रो लक्ष्य थला जोथि पाई से भगवान को द्वारा प्रेरित होइसंती सी महान दुर्ह कार्यटी हासिल करबा पाई तार जो प्राथमिक आवश्यकता सर्वनिम्न आवश्यकता जेमती देवी गंगांकर अवतरण पाई आवश्यक हेले योग्य आधार सी
ବିଶାଳ ଚେତନା, ଅସୀମ ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ ଚେତନା ଯିଏକି ଶିବ ମହାକାଳ, ସେ ବିରାଟ ସ୍ୱର ଧାରଣ କରି ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ଧାରଣ କଲେ ନିଜର ଜଟା ମଧ୍ୟରେ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ଚେତନା ଯାହାକି ମହାଶକ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରିପାରିବ, ଅତିମାନସ ମହାଶକ୍ତିକୁ, ଯାହାକି ଏ ପୃଥିବୀର ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ, ଗୋଟେ ନୂତନ ଚେତନାର ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ସେଭଳି ମହାଶକ୍ତି ଯାହାକୁ ଆଗରୁ କେହି କେବେ ହୁଏତ ଅନୁଭବ କରୁନଥିଲେ ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ, ତାର ହୁଏତ ଝଲକ ପାଇଥିଲେ, ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ଜ୍ୟୋତିର ଝଲକ ହୁଏତ ବୈଦିକ ଋଷିଗଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ସେମାନେ କହିଥିଲେ ହିରଣ୍ମୟନ ପାତ୍ରେଣ ସତ୍ୟସ୍ୟାପି ହିତମ୍ ମୁଖମ୍। ସେ ହିରଣ୍ମୟ ଜ୍ୟୋତି, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ୟୋତି, ଅତି ମାନସର ତେଜ, ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉତାରି ଆଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପାର୍ଥିବ ଚେତନା ଭିତରେ। ଏଭଳି ଗୋଟେ ମହାଶକ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଆଧାର କିଏ ହେବ? ଏକମାତ୍ର ସେଭଳି ଯୋଗ୍ୟ ଆଧାର ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚେତନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଧାରରେ ଅବତରଣ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଧାର ମାଧ୍ୟମରେ ପୃଥିବୀର ଜଡ଼ ଚେତନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅନ୍ନମୟ କୋଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ। ଅନ୍ନମୟ କୋଷରେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ଥିତ ହେଇକି ରହିଗଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମନଚେତନାରେ, ମନମୟ କୋଷରେ, ପ୍ରାଣମୟ କୋଷରେ ତ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଅଗ୍ରହଣଶୀଳ ଥିଲା ଅନ୍ନମୟ କୋଷର ଚେତନା। ତାକୁ ତପସ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରହଣଶୀଳ କରାଇଲେ ପରମ ପ୍ରଭୁ। ଦୀର୍ଘ 16 ବର୍ଷର ତପସ୍ୟା, 1910ରୁ 1926, ଶେଷରେ 1926ର ସେ ବିରଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନଭେମ୍ବର 24 ତାରିଖରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଧିମାନସ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ହେଲା। କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ତାଙ୍କ ଶରୀର ଚେତନାରେ ଅନ୍ନମୟ କୋଷରେ ଅବତରଣ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସେଠି ବାସ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଅନ୍ନମୟ ଚେତନା କୃଷ୍ଣ ଚେତନାକୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହେଲା। ତେଣୁ ଅତିମାନସ ଅବତରଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର 16 ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା। ଏବଂ ତାପରେ ଚାଲିଲା ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୋପାନର ଯୋଗ ଅତିମାନସ ସାଧନା ପାଇଁ। 1926 ନଭେମ୍ବର 24 ପରଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ରୂପରେ ଯୋଗ ସାଧନା କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତପସ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଅତିମାନସକୁ ଉତାରି ନେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ନୁହେଁ। କୃଷ୍ଣ ତ ଆନନ୍ଦମୟ ଏବଂ ସେ ଚେତନା, କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଏଭଳି ଚେତନା ଯେ କି ବିସ୍ତାରିତ ଚେତନା, ସେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଶରୀର ସୀମିତ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ଚେତନା ସୀମିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ବାସୁଦେବ ସର୍ବମିତି ଯାହା କାରାଗାରରେ ଥିଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କଲେ ପରମ ପ୍ରଭୁ, ଏ ସମଗ୍ର ଜଗତ ବାସୁଦେବମୟ। ତେଣୁ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ପରିପ୍ଳାବିତ କଲା। ସମଗ୍ର ଜଗତ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବାସୁଦେବ ଚେତନାରେ, କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ଓତପ୍ରୋତ ହେଇଗଲା। ଏବଂ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ପୃଥିବୀର ଚେତନା ଭିତରେ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିକୁ ଅବତରଣ କରିବା ପାଇଁ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦଙ୍କ ଆଧାର ମାଧ୍ୟମରେ ତପସ୍ୟା କଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଏବଂ ସେହି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଶେଷରେ ସଫଳ ହେଲେ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିକୁ ଉତାରି ନେବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଉତାରି ନେଲେ, ନିଜ ଦେହ ଭିତରେ ତାକୁ ଧାରଣ କଲେ, ତାପରେ ସେହି ସନ୍ଧିକ୍ଷଣ 4-5 ଦିନର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ମହାପ୍ରାଣ, ମହାସମାଧି, ପ୍ରକୃତରେ ଅତିମାନସର ଅବତରଣ ଏବଂ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦଙ୍କର ମହାପ୍ରାଣ, ଏହି ଦୁଇଟି ଘଟଣା ଗୋଟେ ଆକସ୍ମିକ ଯୋଗାଯୋଗ ନୁହେଁ ବା କାକତାଳୀୟ ଘଟଣା ନୁହେଁ।
ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ଏକ ହିଁ ଘଟଣାର ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବା ଦୁଇଟି ଦିଗ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ମହାଶକ୍ତି ଏହି ପାର୍ଥିବ ଚେତନାର ଅବତରଣ କରି ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଟିକେ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଅଗ୍ରଦୂତ ହେଇକରି ଭଗବାନଙ୍କର ବିଭୂତି ବା ଅବତାର ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଳିଦାନ ଦେବାକୁ ହେଇଥାଏ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମହାନ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେଇଥାଏ। ସେ ତ୍ୟାଗ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ। ସେହି ଶରୀର ତ ସାଧାରଣ ଶରୀର ନୁହେଁ, ସେହି ଶରୀର ମଧ୍ୟ ରୂପାନ୍ତରିତ ଶରୀର, ଯାହାକି ଅତିମାନ ସତ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଛି। ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ସେ କାହାଣୀ ଯେ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରୀର ଜ୍ୟୋତି ନିର୍ବାପିତ ହେଇନାହିଁ। ଡକ୍ଟର ସାନ୍ୟାଲଙ୍କର କୌତୂହଳ ବଶତଃ ମା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ହାତ ରଖିଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ସାନ୍ୟାଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମଗ୍ର ଶରୀର ଯେମିତି ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ଜ୍ୟୋତିର ଓତପ୍ରୋତ ହେଇଛି। ସତେ ଯେମିତି ସେ ଜ୍ୟୋତି ତାଙ୍କର ଶରୀର ଭିତର ବାହାର ସବୁଆଡେ ଭେଦ କରି ତାଙ୍କୁ ଆବୃତ କରି ରଖିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶରୀର ନିର୍ଗତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ଦିବ୍ୟ ସୁଗନ୍ଧ। କଣ ଚାଲିଥିଲା ପ୍ରକୃତରେ ସେ ସମୟ ଭିତରେ? ସେ 5 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଚେତନାଗତ ସ୍ତରରେ କଣ କ୍ରିୟା କରୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ? ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ପାର୍ଥିବ ଚେତନାକୁ ଗ୍ରହଣଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଯେପରିକି ଶିବଙ୍କର ଜଟାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଦେବୀ ଗଙ୍ଗା ଯେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଟାରୁ ବାହାରି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ, ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବିଚରଣ କଲେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଧାରରୁ ବାହାରିକରି ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ପୃଥିବୀର ଚେତନା ଭିତରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବେ କେମିତି? ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରୟାସ, ସେ ଚାହିଁଥିଲେ, ପରମ ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଥିଲେ ସେ ଚେତନା ମାଧ୍ୟମରେ, ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ଅମରତ୍ୱ ଲାଭ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ଅମରତ୍ୱ ଗୋଟେ ମାମୁଲି କଥା, ତାହା ଦ୍ୱାରା କଣ ଲାଭ ହେଇଥାନ୍ତା? ମାନବ ଜାତି କଣ ଉପକୃତ ହେଇଥାନ୍ତା? ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପର୍କରେ, ମାଇ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲାଇଜେସନ ଇଜ ଓନଲି ଏ କି ଫର ଓପନିଂ ଦି ଗେଟ୍ସ ଅଫ ଦି ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଟୁ ଦ ଆର୍ଥ କନସିୟସନେସ। ମୋର ଅତିମାନସ ସିଦ୍ଧି ହେଉଛି ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଅତିମାନସର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେବାର ଗୋଟେ ଚାବିକାଠି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକୃତରେ ସମଗ୍ର ପାର୍ଥିବ ଚେତନା ପାଇଁ ଅତିମାନସ ଉପଲବ୍ଧିର ଦ୍ୱାରଟିକୁ ଖୋଲିଦେଲେ। ଯଦି ସେ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ତାହା କରିଥାନ୍ତେ, ତାହା ଅବଶ୍ୟ ବିଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତା ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଡନ୍ ଫର ଇଟ୍ସ ଓନ୍ ସେକ୍ ଇଟ୍ ଉଡ୍ ବି ପରଫେକ୍ଟଲି ଫ୍ୟୁଟାଇଲ। ତେଣୁ କାହିଁକି ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର, ଦିବ୍ୟ ରୂପାନ୍ତରିତ ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା? ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଏହି ସାମଗ୍ରିକ ପାର୍ଥିବ ଚେତନାର ଅଗ୍ରହଣଶୀଳତା, ଯୋଉଥିପାଇଁ ରାଜା ଭଗୀରଥ, ତପସ୍ୱୀ ଭଗୀରଥଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମା କହୁଛନ୍ତି, Sri Aurobindo has given up his body in an act of supreme unselfishness, renouncing the realization in his own body to hasten the hour of the collective realization. ମା କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟେ ପରମ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତାର ନିଦର୍ଶନ ସ୍ୱରୂପ ନିଜ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ଶରୀରରେ ଅତିମାନସ ରୂପାନ୍ତରର ଯେଉଁ ମହାନ ସିଦ୍ଧି, ତାକୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି, ବିସର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ସାମୂହିକ ଚେତନାର
ଉପଲବ୍ଧିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ। ସାମଗ୍ରିକ ପାର୍ଥିବ ଚେତନାର ଅତିମାନସ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ଶୀଘ୍ର ବାସ୍ତବତା ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏ ମହାନ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏବଂ ମା କହୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯଦି ପୃଥିବୀର ଚେତନା ସାମଗ୍ରିକ ଚେତନା ଟିକେ ଅଧିକ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହେଇଥାନ୍ତା, surely if the earth were more responsive, this would not have been necessary. ଯଦି ସାମଗ୍ରିକ ପାର୍ଥିବ ଚେତନା ଟିକେ ଅଧିକ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହେଇଥାନ୍ତା, ହୁଏତ ଶ୍ରୀଅନ୍ନଙ୍କୁ ଏ ମହାନ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ରାଜା ତପସ୍ୱୀ ଭଗୀରଥ ତାଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲେ, ଆମେ ସେ ବିଷୟ ଟିକେ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିବା। ତପସ୍ୟା ବଳରେ ମହାଶକ୍ତି ଦେବୀ ଗଙ୍ଗା ବିଷ୍ଣୁ ଅଂଶ ସମ୍ଭୂତା ଦେବୀ ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ପୃଥିବୀକୁ ଉତାରି ସିନା ଆଣିଲେ ରାଜା ଭଗୀରଥ, କିନ୍ତୁ ଦେବୀ ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ସର୍ତ୍ତ ହେଲା ସେ ନିଜେ ଆପଣା ଛାଏଁ ବାଟ କାଢିକିରି ଯିବେ ନାହିଁ। ରାଜା ଭଗୀରଥ ଯୁଆଡେ ଯିବେ ସେ ତାଙ୍କର ପଶ୍ଚାତ ଗମନ କରିବେ। ତେଣୁ ରାଜା ଭଗୀରଥ ତାଙ୍କୁ ବାଟ ଦେଖାଇ ଦେଖାଇ ଚାଲିଲେ। ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସେ ଯେତେ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି, ଯେତେ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥାନ୍ତି, ପତିତପାବନୀ ମହାଶକ୍ତି ଗଙ୍ଗା ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଜଳ ସ୍ପର୍ଶରେ ସମସ୍ତ ପାପ ତାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଉଥାନ୍ତି। ଶେଷରେ ରାଜା ଭଗୀରଥ ପାତାଳପୁରୀକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଯୋଉଠି ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଶାପରେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହେଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷଗଣ, ସଗର ରାଜାଙ୍କର ସନ୍ତାନଗଣ। ସେମାନେ ତ ସେ ପୃଥିବୀକୁ ଖୋଳି ଖୋଳି ପାତାଳପୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ରହିଛି କପିଳମୁନିଙ୍କର ଆଶ୍ରମ। କପିଳମୁନିଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ତପସ୍ୟାରତ ଋଷିଙ୍କୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭର୍ତ୍ସନା କଲେ, ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଶାପର ଶିକାର ହେଲେ, କୋପାଗ୍ନିର ଶିକାର ହେଲେ ଏବଂ ସେଇ ଦିନରୁ ଏଯାବତ୍ ସେମାନେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଚେତନା ମୁକ୍ତି ପାଇପାରୁନଥିଲା। ସେ ସ୍ଥାନକୁ ରାଜା ଭଗୀରଥ ଗମନ କଲେ ଏବଂ ମହାଶକ୍ତି ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କଲେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ତାଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଦେବୀ ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ସେଇ ସର୍ତ୍ତ ଯେ ସେ ନିଜେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ନ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ଏକାତ୍ମ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅଗତ୍ୟା ରାଜା ଭଗୀରଥଙ୍କୁ ସେଠି ଅଗ୍ନି ଭିତରେ ଝାସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଯଦ୍ୱାରା ସେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ଏକ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀ ଗଙ୍ଗା ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ପରିପ୍ଳାବିତ କଲେ। ରାଜା ଭଗୀରଥଙ୍କ ସମେତ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପିତୃପୁରୁଷ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ। ପତିତପାବନୀ ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଜଳ ସ୍ପର୍ଶରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପ ତାପ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଗଲା। ସମସ୍ତେ ସବୁ ଶାପ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ଯାହା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହେ, ସେଠି ବ୍ୟାକୁଳ ଭାବରେ ଦେବୀ ଗଙ୍ଗା ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ଭଗୀରଥକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଆହାରେ ମୋର ପୁତ୍ର, ତୁ ଗଲୁ କୁଆଡେ? କେତେ ସ୍ନେହ ଭରେ, କେତେ ଭକ୍ତି ଭରେ ତୁ ମତେ ଡାକି ଆଣିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ତୁ ନିଜକୁ ଆହୁତି ଦେଇଦେଲୁ କହିକିରି ବ୍ୟାକୁଳ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଦେବୀ ଗଙ୍ଗା। ପ୍ରବାଦ ଅଛି, ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ସଗରାଜାଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ ବ୍ରହ୍ମଶାପରେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହେଉଥିବାର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ପୁରାଣରେ, সেই ସ୍ଥାନରେ ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ସ୍ରୋତରେ ଗୋଟେ ଭଉଁରୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଭଉଁରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ଘୁରି ଘୁରି ମହାଶକ୍ତି ଗଙ୍ଗା ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ଭଗୀରଥକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ପୌରାଣିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀର ପ୍ରକୃତରେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଦେବୀ ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ଯେଉଁ ସର୍ତ୍ତ ଯେ ଭଗୀରଥ ଆଗେ ଗଲେ ଯାଇକରି ସେ ତାଙ୍କର ଅନୁସରଣ କରିବେ, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସାମଗ୍ରିକ ପାର୍ଥିବ ଚେତନା କୃଷ୍ଣ ଚେତନାର ଆଧାର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ଦେବୀ ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ
ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନଥିଲା, ସେତେ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହେଇନଥିଲା। ତେଣୁ ଚେତନାଗତ ସ୍ତରରେ ସେଥିପାଇଁ ବାଟ ଫିଟାଇଲେ ରାଜା ଭଗୀରଥ। ଏବଂ ସେ ଯେତେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଚେତନାଗତ ସ୍ତରରେ ନିଜର ଚେତନାର ଗଭୀରରୁ ଗଭୀରତର ସ୍ତରକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥାନ୍ତି ଗଙ୍ଗା। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବୀ ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ସେ ଆବାହନ କରି ଚେତନାର ଗଭୀରରୁ ଗଭୀରତର ସ୍ତରକୁ ନେଇଯାଉଥାନ୍ତି, ଶେଷରେ ପାତାଳପୁରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଅବଚେତନା, ନିଶ୍ଚେତନା, ଅଚେତନା, ତା ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ ଏବଂ ସେଇଠି ତାଙ୍କର ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କର ଚେତନା ସହିତ ସେ ଏକାତ୍ମ ହେଲେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରଟି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ନିଜର ଚେତନାକୁ ନେଇକରି ସେ ଚାଲିଲେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତକୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଜା ଭଗୀରଥଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ବନ୍ଧନଟିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା। କାରଣ ଏହି ବନ୍ଧନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହି ଆସକ୍ତି, ଏହି ଆଟାଚମେଣ୍ଟଟି ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚେତନାରେ ବିଶ୍ୱ ଚେତନା ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଆବରଣଟି ପ୍ରକୃତରେ ବାଧା ବିଶ୍ୱ ଚେତନା ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହେବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଏହି ଚେତନା ଏତେ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇନାହିଁ, ଏତେ ମାର୍ଜିତ ହୋଇନାହିଁ, ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ନୁହେଁ, ଏହି ଚେତନା ଗ୍ରହଣଶୀଳ ନୁହେଁ, ସବୁଠୁ ଅନରେସ୍ପନ୍ସିଭ, ରିଜିଡ୍ ଚେତନା ହେଉଛି ଆମର ଏଇ ଅନ୍ନମୟ କୋଷର ଚେତନା। ତେଣୁ ଏହି ଅନ୍ନମୟ କୋଷର ଆବରଣଟିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ରାଜା ଭଗୀରଥଙ୍କୁ। ଏବଂ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅବସ୍ଥା ଆସିଛି ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ତ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ଶିବ ହୋଇ ବା କୃଷ୍ଣ ହୋଇ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ଅବତରଣ କରାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାର୍ଥିବ ଚେତନା ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ନୁହେଁ। ତାକୁ ଗ୍ରହଣଶୀଳ କରାଇବା ପାଇଁ ପାର୍ଥିବ ଚେତନା ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହୋଇକରି ତାକୁ ଗ୍ରହଣଶୀଳ କରିବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ବନ୍ଧନଟିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଖୋଳଟି ହିଁ, ଏଇ ଆବରଣଟି ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଦିଗରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତେଣୁ ସେ ମାଙ୍କୁ କହିଲେ, I have left this body purposely. I will not take it back. ଯେତେବେଳେ ମା ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶରୀରକୁ ପୁନର୍ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ, ପୁନରୁତ୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ, ଅତିମାନସ ତତ୍ତ୍ୱରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ସେ ପୁନର୍ଜୀବନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ନା, ମୁଁ ଜାଣି ଶୁଣି ଗୋଟେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରୂପେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଛି, ତେଣୁ ଆଉ ଏ ଶରୀର ଭିତରକୁ ଫେରିଯିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି, ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଅତିମାନସ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବି। I shall manifest again in the first supramental body built in the supramental way. ଅତିମାନସ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ଅତିମାନସ ଶରୀରକୁ ଧାରଣ କରି ମୁଁ ଅତିମାନସ ଚେତନାର ଅଗ୍ରଦୂତ ରୂପେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ତ୍ୟାଗ, ମହାନ ବଳିଦାନ। ଏବଂ ସେଇ ଦିନଠୁ ସେଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୌତିକ ସ୍ତରରେ, ସଟଲ ଫିଜିକାଲ ପ୍ଲେନରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ପାର୍ଥିବ ଚେତନାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରହଣଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଉଦ୍ୟମରତ ଏବଂ ମାଙ୍କର ଚେତନା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ କରୁଛି। ସେଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଉଭୟ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସାଧନା କ୍ରମରେ ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନୁଭୂତି ଲାଭ ହୋଇଛି, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ମାଙ୍କୁ ସେଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୌତିକ ସ୍ତରରେ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କିଭଳି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ମହାନ ତ୍ୟାଗର ଯୋଗ୍ୟ ହେବା, ସେଟା ହିଁ ଆମ ପକ୍ଷରେ ଚିନ୍ତନୀୟ ବିଷୟ। ଯେଉଁ ମହାନ ବଳିଦାନଟି ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ କିଭଳି ତାର ସୁଯୋଗ୍ୟ ଦାୟଦ ହେବା, ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ କରି ଗଢ଼ି ଉଠିବା। ପ୍ରଭୁ ଯାହା କରିଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସାଧନା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ତାଙ୍କର ପଥକୁ ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ଅନୁସରଣ କରିବା ନିଜ ଜୀବନରେ, ସେଇଟା ହିଁ ହେବ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ।
the best homage we can offer to Sri Aurobindo is to be the living example of his teaching. ମାଙ୍କର ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ବାଣୀ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଯୋଗ ଦର୍ଶନ ସେଟା ଆମର ଜୀବନର ବ୍ରତ ହଉ, ଏହା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଜିର ଏହି ପୁଣ୍ୟତିଥିରେ ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଏବଂ ଏଇଟା ହିଁ ସେ ମହାନ ଯାତ୍ରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାପ୍ରୟାଣ ମହାସମାଧି। ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚେତନା ଯେତେବେଳେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୌତିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଧୀରେ ଧୀରେ, ତାପରେ ସେ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିକୁ ସେହି ସ୍ତରକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ଏହି ସ୍ଥୂଳ ଜଗତକୁ, କର୍ମମୟ ଜଗତକୁ, ପୃଥିବୀବାସୀ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଗ୍ରହଣଶୀଳ କରାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରୀର ଜ୍ୟୋତିକୁ ସେ ନିଜ ଭିତରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ପୃଥିବୀର ଦ୍ୱାରଟି ଯେଉଁ ଖୋଲିଦେଲେ ପରମ ପ୍ରଭୁ, ତାକୁ ବାସ୍ତବତା ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟଜନନୀ 1956 ମସିହାରେ ଫେବୃଆରୀ 29ର ସେହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦିବସ, ଯେତେବେଳେ ବିଶାଳ ସ୍ରୋତ ରୂପେ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ପୃଥିବୀର ଚେତନା ଭିତରକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଇଛି। ସେ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପୃଥିବୀର ଚେତନା ଟିକେ ଅଧିକ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହୋଇଯାଇଥିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ତପସ୍ୟା, ମହାନ ବଳିଦାନ ଏବଂ ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ସହଯୋଗ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଏହି ଦ୍ୱୈତ ଶକ୍ତିର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ସେ ମହାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ହୋଇଛି। ପୃଥିବୀର ଚେତନା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆହୁରି ହେଉଛି ମଧ୍ୟ, ଯାହାର ପରିଣାମ ଆମେ ସାରା ଜଗତରେ ଦେଖୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଯୋଗ ପରମ୍ପରା ଗୁଡ଼ିକର ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଛି, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ପଦରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହୋଇଛି ଭାରତବର୍ଷ। ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ 5 ଗୋଟି ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହୋଇଛି କିମ୍ବା ସେ ଦିଗରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ମହାନ ବଳିଦାନର ପରିଣାମ। ତେଣୁ ଆଜିର ଦିବସରେ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ମହାନ ବଳିଦାନକୁ ଆମେ ବିଫଳ ହେବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଚେତନ ଭାବରେ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମଠାରୁ ସେତିକି ଆଶା କରନ୍ତି, ସାନନ୍ଦ, ସମର୍ଥ, ସହଯୋଗୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ, ଗୋଟିଏ ଏକନିଷ୍ଠ ସେବକର ଆନୁଗତ୍ୟ, ଏତିକି ହିଁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏଇଟା ହିଁ ଆଜିର ଦିବସରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସଂକଳ୍ପ ହଉ। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଠି ବିରାମ ଦେବା। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ପନ୍ଥ ଯୋଗ ସମନ୍ୱୟ, ତାର 8ମ ଅଧ୍ୟାୟ ଦ ସୁପ୍ରିମ୍ ୱିଲ୍ ବା ପରମ ଇଚ୍ଛା, ତାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ଉପସଂହାର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଉପନୀତ। ପୃଷ୍ଠା ସଂଖ୍ୟା 219ର ଶେଷ ପାରାଗ୍ରାଫ, ଏ ଅଧ୍ୟାୟର ସେଟା ଶେଷ ପାରାଗ୍ରାଫ, ପୃଷ୍ଠା ସଂଖ୍ୟା 219 ଏବଂ 220 ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଥିଲେ ଯେଉଁ ପରମ ଇଚ୍ଛା ବା ସୁପ୍ରିମ୍ ୱିଲ୍, ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସଂକଳ୍ପକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ନିଜ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବା ପାଇଁ ସାଧକର ଯେଉଁ ସାଧନା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ସାଧନା, ତାର 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଭୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସାଧକର ମନ, ବୁଦ୍ଧି
ହୃଦୟ ଗୁଡିକ ଦ୍ୱାରା ତାର ଚେତନା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥାଏ ଏବଂ ବେଳେ ବେଳେ ସେଇ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶନଟିକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡୁଥାଏ। ବେଳେ ବେଳେ ସେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେରଣାର ସନ୍ଧାନ ପାଏ, ବେଳେ ବେଳେ ପାଏ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଧକର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥା। ସେ ଆସ୍ପୃହା କରେ, ନିଜ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେରଣାକୁ ଖୋଜେ, ତାର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଗରୁ ଯେଉଁଭଳି ତାର ମନୋବୁଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିଲା, ତା ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଆଲୋକିତ କିମ୍ବା ଅନ୍ତର୍ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପନ୍ନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକୃତ ମନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧାରଣ ମନସ୍ତରରୁ ସେ ପ୍ରେରଣା ଗ୍ରହଣ କରେ ଗୋଟେ ଇଲୁମିନ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟୁଇଟିଭ ମାଇଣ୍ଡରୁ। ସେଇ ପ୍ଲେନ୍ ସହିତ ତାର ଯୋଗସୂତ୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ଥାପିତ ହୁଏ ଏବଂ ସେଇ ଉଚ୍ଚତର ମନ ସ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବତ ପ୍ରେରଣାକୁ ବା ଦିବ୍ୟ ସଂକଳ୍ପକୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆସି ସାଧକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ମନର ଉପରକୁ ଅତିମାନସ ସ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଉତ୍ତୋଳିତ ହେଇଯାଏ। ଅତିମାନସର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ତର ରହିଛି। ଯେମିତି ମନୋମୟ ଚେତନାର 5 ଗୋଟି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ତର ରହିଛି। ସାଧାରଣ ମାନସ, ଉଚ୍ଚତର ମାନସ, ଆଲୋକିତ ମାନସ ଏବଂ ତାପରେ ଅନ୍ତର୍ଜ୍ଞାନ ବା ସମ୍ବୋଧି ଏବଂ ମନୋମୟ ଚେତନାର ଉଚ୍ଚତମ ଅବସ୍ଥାଟି ହେଉଛି ଅଧିମାନସ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅତିମାନସର ସ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭାଗରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ସେହି ସବୁ ସ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସାଧକର ଚେତନା ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏହି 3ଟି ଯାକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆମେ ସେଇଠୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଅଧ୍ୟାୟର ଶେଷ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପୃଷ୍ଠା ସଂଖ୍ୟା 219। In all the 3 stages, the fundamental character of the liberated action is the same. A spontaneous working of Prakriti, no longer through or for the ego, but at the will and for the enjoyment of the Supreme Purusha. ଏ 3ଟି ଯାକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ବିମୁକ୍ତ କର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧକର ବିମୁକ୍ତ ଚେତନାଯୁକ୍ତ କର୍ମ, ଶୁଦ୍ଧ ଚେତନାର କର୍ମ, ତାର ସ୍ୱଭାବଟି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଏକା ଭଳି ରହିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତି ଆଉ ଅହଂ ମଧ୍ୟ ଦେଇ କିମ୍ବା ଅହଙ୍କାରର ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ନିମନ୍ତେ କୌଣସି କର୍ମ କରେ ନାହିଁ। 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ଏକ ହିଁ ଲକ୍ଷଣ ସାଧକର ଯେ ସେ ଅହଂ ପ୍ରେରିତ ହେଇକରି କିମ୍ବା ଅହଂର ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନଥାଏ, ମାତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ କେବଳ ଏକ ହିଁ ସେ ପରମ ପୁରୁଷର ଇଚ୍ଛାରେ ଏବଂ ତାରି ଭୋଗ ପାଇଁ, ତାରି ପରିତୃପ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରକୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କର୍ମ କରୁଥାଏ। At a higher level, this becomes the truth of the absolute and universal supreme, expressed through the individual soul and worked out consciously through the nature. ଏବଂ ଆଉ ଟିକେ ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନକୁ ଗଲେ ତାହା ବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେଉଥିବା, ପ୍ରକୃତିର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଚେତନାଯୁକ୍ତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ନିର୍ବିଶେଷ ଏବଂ ବିଶ୍ୱଗତ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କର ସେହି ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ। No longer through a half perception and a diminished or distorted effectuation by the stumbling, ignorant and all deforming energy of lower nature in us, but by the all-wise transcendent and universal mother. ଆମ ଭିତରେ ରହିଥିବା ସେ ନିମ୍ନତର ପ୍ରକୃତିର ସାମର୍ଥ୍ୟଗତ
नाना प्रकार स्खलनयुक्त अज्ञानमय एवं सबकिछि विकृत करि पकाउथवा गोटे अर्धबोध शक्ति एवं दुर्बलता अपूर्ण शक्ति व विकारपूर्ण कार्यकारितार मध्य देकर नुहे बरं से सर्वप्रज्ञामयी विश्वातीता विश्वगता परमा जननींकर द्वारा ही साधकर चेतना परिचालित हवा को लगे। The Lord has veiled himself and his absolute wisdom and eternal consciousness in ignorant nature force. प्रभु तांकर अज्ञानाच्छन्न प्रकृति शक्ति मध्यरे आपना को तथा आपनार परम प्रज्ञा और शाश्वत चेतना को आवृत कर रखिछन्ति and suffers her to drive the individual being with its complicity as the ego. प्रभु कहते स्वयं परम प्रभु निजको प्रकृति शक्तिर अज्ञानता भितर आवृत कर रखिछन्ति निजर शाश्वत चेतना को आवरण युक्त कर रखिछन्ति एवं व्यक्ति सत्ता को तार जावतीय जटिलता सहित एक अहंग रूपे चालित करी रखिबा को प्रकृति को अनुमति दैछन्ति जेमति मां बहिरे प्रभु कहिसन्ति विश्व रे जहा किछि घटे ता भगवान कर इच्छा ही घटे किंतु भगवान सीधा सीधा कार्य करते नहीं से निजर जोगमायर आवृत अपरा प्रकृति अंतर्गत जीवर अहंकार मध्य से कार्य करते तेणु से अनुमति भगवान देइछन्ति अहंकार द्वारा परिचालित हवा पाई से सम्मति प्रदान करिछन्ति। This lower action of nature continues to prevail. तेणु सेथि पाई प्रकृतिर ए निम्न क्रिया गुड़िक एजावत मनुष्य को अधिकार कर रखिबारे समर्थ होइछि एक महनीयतर उद्देश्य एवं शुद्धतर आत्मज्ञान रे जे उपनीत होई पारिबा को मनुष्य अर्धालोकित एवं अपूर्ण भाव रे जो प्रयास करिबार लागिछि तथापि ता भितरे प्रकृतिर निम्नतर क्रियाटी बलवत्तर। प्रभु कहउछन्ति this lower action of nature continues to prevail often even in spite of man's half-lit imperfect efforts at nobler motive and a purer self knowledge। मनुष्य तार चेष्टा करि चलिछि तार अर्ध आलोकित अपूर्ण चेतना माध्यम रे गोटे शुद्धतर आत्मज्ञान पाई गोटे उच्चतर प्रेरणा नहीं से कार्य करुछि। Our human effort at perfection fails or progresses very incompletely owing to the force of nature's past action in us। सेति पे हमर प्रचेष्टा गुडी को पूर्णता दिगरे हमर उद्यम बारंबार विफलतार स्वाद चाकुछि किंबा अपूर्ण भाव रे धीर भाव रे मंथर भाव रे तार प्रगति होछि काहे कि ना अतीत आहुरी बंची रहिबा को चाहे प्रकृतिर सेई आवरणकारी शक्ति आम भितरे एजावत क्रिया करुछि तार अतीत रूप गुडी को संरचना गुडी को से छाड़िबा पई प्रस्तुत नहे आर लॉन्ग रूटेड एसोसिएशंस तार जो अति भीतर को तार जो चेर लंबी जाइछि से सब एते सहज नहे संपूर्ण भाव उपड़ी पकड़िया पाई किंतु आमको साधना जारी रखा पड़ो। गीतार भाषा रे जदि आमे निराशा रहित हृदय सहित अर्थात निराशा को प्रत्याख्यान करी स्थिरचित्त होई जोगर अभ्यास करिबा प्रभु से गीतार वाणी को उद्धार करी कहउछन्ति जे प्रारंभिक पर्याय रे आमको हुए तो अनेक कलह दुख कटु गरल को पान करने को पड़ी पारे किंतु पान पात्र
सर्वशेष आस्वाद रूप में आमको प्राप्त हम से अमृत एवं से अमृतत्वर मधुर सुधा एवं चिरंतन परम आनंदर मधुमय सुरा पान करने आमको प्राप्त हम अपूर्व सुजोग। तेणु यही निर्भर प्रतिश्रुति सहित ये अध्यायर उपसंहार करुछंती परम प्रभु। ये अनुच्छेदर किछि अंश अनालोचित रहीगला समय अभाव आसंता अधिवेशन आम संपूर्ण करवा। वर्तमान पई समस्त भाई को पुनर्बार मोर आंतरिक धन्यवाद ज्ञापन करी मां पाखरे विनम्र कृतज्ञता निवेदन कर रही। वंदे मातरम। धन्यवाद भाई, बहुत सुंदर भाव एवं हृदयस्पर्शी उपस्थापना परम प्रभुंकर से ही महान यात्रा तारी विषय महापराण महासमाधि पुनश्च परम प्रभुंकर से ही दिव्य सुप्रीम विल जहाँकि परम इच्छा जी कि आमको नहीं जीवा पाई आमको से दिव्यत्व रूपांतरित करबा पाई आम भितर से रही जागरण करू जगाउची जागरित करुची अति निम्न स्तर से सेठू उठे आणुची ऊर्ध्व को नौची एवं सबु दायित्व से ही नहीं चंती से किपरि आम मान को जो ऊर्धरु जो जो सब आम समस्ते आमर जो शक्ति ये जो सृष्टि है दिव्य सृष्टि पुणी से निम्नरु पुणी ऊर्ध्व को उठुची तांको किपरि उठिबा को हुए तार समस्त दायित्व भी मध्य से दिव्य परम प्रभुंकर मांकर जहाँ रही सुंदर भाव आपण उपस्थापन करिसेंती। आज कार्यक्रम को पूर्ण रूपायित करिसेंती समस्त को हृदयग्राही करिसेंती सेतिपई भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। आसंता काली पुणी और भाई हाथ में कार्यभार रहिबो से परम प्रभुंकर यही दिव्य ग्रंथटी जहाँ अनालोच्य आलोचना हो पारि नथिला काली करिबा एवं ता सहित अन्य आगु को जीवा ता सहित परम प्रभुंकर से महान यात्रा महापराण महासमाधि तृतीय दिवस विषय मध्य भाई आउरी बहुत कथा कहिबे ये आशा में रखिबा। भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आम वाइंड अप करवा प्रभुंकर से मंत्र सहित ओम नमः भगवते श्री अरविंदाय 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 ओम नमः भगवते श्री अरविंदाय। कार्यक्रम उपस्थित समस्त भाई बापा मान को पुणी थे वंदे मातरम तथा प्रणाम जनाई। परम प्रभु श्री अरविंद दिव्य जननी श्री मां चरण कमल पुणी अनंत कोटि प्रणाम जनाई। भाई को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करी आज कार्यक्रम को विरति घोषणा कले। कार्यक्रम भर समस्त माँ 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 माँ।